میں عرض کر رہا تھا کہ آج قرآن کا دعویٰ ہر کوئی کر رہا ہے. اب جس کے پاس جائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے منکر ہیں وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں. انسان ایک ذہنی خلش و ارتباک کا شکار ہوتا ہے, ایک ذہنی تشویش کا شکار ہوتا ہے کہ بھائی قرآن تو سب پیش کر رہے ہیں, قرآن تو سارے پڑھ رہے ہیں, نورانیت کے منکر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے والے بھی قرآن پیش کر رہے ہیں. جو فقط بشر سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد, وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں. جو نوری بشر مانتے ہیں وہ کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, وہ قرآن پیش کرتے ہیں. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے منکر ہیں وہ بھی قرآن پیش کر کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. علیاذ باللہ قرآن کریم کی باطل تعویلات پیش کرتے ہوئے ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری جانب جو حضور کے وسیلے کو مانتے ہیں وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, وہ بھی آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں. جب سب قرآن کی آیات پیش کر رہے ہیں اور یہاں کی یونیورسٹیز میں کالجز میں ہم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حق اور باطل کے مابین حد فاصل کیا ہے, حد امتیاز کیا ہے, ہم کیسے فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. تو آج کی اس مختصر رفاقت میں ایک اصول دیتا ہوں, انتہائی آسان قاعدہ ہے, اس کو آپ یاد کر لیں انشاءاللہ تعالی آج کے بعد کوئی گمراہ شخص آپ کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا. ایک سمپل اصول, کیونکہ سارے قرآن پیش کرتے ہیں نا, اور ہدایت کے لیے قرآن ضروری تو ہے کافی نہیں ہے. ہدایت کے لیے قرآن ضروری ہے لیکن ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت کی راہوں پر گامزن نہیں ہوتا, کیونکہ قرآن خود کہتا ہے نا یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر. ماضی کے قدریہ بھی قرآن پیش کرتے تھے, جبریہ بھی قرآن پیش کرتے تھے, مرجیہ بھی قرآن ہی پیش کرتے ہیں, دور حاضر کے قادیانیہ بھی قرآن ہی پیش کرتے ہیں علیہ باللہ. اسی طرح آج کچھ لوگ ہماری نوجوان نسل کو اپنی بھٹی کا ایندھن بنانے کے لیے خودکش حملوں پر آمادہ کرتے ہیں, یہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہر مشرک کو قتل کر دو, جہاں پاؤ جس حالت میں پاؤ اسے قتل کر دو. برطانیہ میں امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان نسل جو یہاں سے پاکستان سے برطانیہ میں نوجوان گئے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے مشرکین کو قتل کر دو. تو آج اسلام کو دہشت گردی سے نتھی کرنے والے بھی قرآن پیش کر رہے ہیں, اور صوفیاء کے پاس آپ جائیں گے محدث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہ بھی قرآن پیش کریں گے. وہ کہیں گے کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے تمام انسانیت کو بچایا, جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا. امن کا پیغام پھیلانے والے بھی قرآن پیش کر رہے ہیں اور دہشت گرد بھی قرآن پیش کر رہے ہیں. تو ہم فیصلہ کیسے کریں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل نظریات کا پرچار کر رہا ہے. قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا, اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے امام قرطبی نے اس کی تفسیر کی ہے اور وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ کے تحت فرمایا کہ یہ اسی امت کا ترہ امتیاز ہے, اسی امت کی خصوصیت ہے, اسی امت کی اسپیشیالٹی ہے کہ اس امت میں اجتہاد کا تصور ہے, اس امت میں مجتہدین پائے جاتے ہیں. ماضی کی امتوں میں مجتہد نہیں پائے جاتے, نہ ہی مجددین کا تصور تھا نہ ہی مجتہدین کا تصور تھا. امام قرطبی علیہ الرحمہ نے ایک سوال قائم کیا کہ ماضی میں 72 فرقے تھے, اس امت میں 73 کیوں ہیں؟ ماضی میں کتنے فرق تھے؟ 72 تھے. اس امت میں 73 فرقے کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ ماضی میں جب کوئی اسلام کی اصل کو بگاڑتا, اسلام کے اصل چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا, ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا. اب چونکہ اس امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے, کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا, تو اب مجددین آئیں گے اور مجتہدین آئیں گے, مجددین آئیں گے اور مجتہدین آئیں گے. ماضی میں چونکہ نہ ہی مجددین تھے نہ ہی مجتہدین تھے, جب مجتہدین بھی نہیں تھے مجددین بھی نہیں تھے تو ان کے منکرین بھی نہیں تھے. کیا سننے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مجددین کا تصور نہیں تھا, ماضی میں مجدد نہیں تھے, مجتہد نہیں تھے, اجماع کا کوئی تصور نہیں تھا. اس امت میں مجتہدین بھی ہیں مجددین بھی ہیں. ماضی میں کوئی مجدد نہیں ہوا کرتا تھا, ایک نبی جاتا دوسرا آ جاتا, نہ ہی کوئی مجتہد تھا. تو جب مجددین بھی نہیں تھے مجتہدین بھی نہیں تھے
इस उम्मत में मुजतहिदीन भी हैं, मुजद्दिदीन भी हैं, तो उनके मुनकिरीन भी होंगे। जब मुजद्दिद भी हैं, मुजतहिद भी हैं, इनके मुनकिरीन भी हैं, तो कहा इस उम्मत में 73 फिरके इसलिए हैं, ये एक जायद फिरका मुजतहिदीन और मुजद्दिदीन के मुनकिरीन का है। ये एक जायद फिरका जो है ये किनका है? मुजद्दिदीन के मुनकिरीन का और मुजतहिदीन के मुनकिरीन का। यानी ये मुजतहिदीन का इनकार करेंगे, इमाम आजम अबू हनीफा की अजमतों का इनकार करेंगे, मुजद्दिदीन का भी इनकार करेंगे, सरकार आला हजरत का भी इनकार करेंगे। तो मुजद्दिदीन के मुनकिरीन का ये फिरका है, मुजतहिदीन के मुनकिरीन का ये फिरका है। कहा अगर तुम चाहते हो कि कुरान और सुन्नत से दुरुस्त रहनुमाई हासिल करो तो एक काम कर लो, अपने अकायद को मुजद्दिदीन के अकायद के साथ मिला के देखो। अगर तुम्हारे अकायद मुजद्दिदीन के अकायद के मुताबिक है तो तुम्हारा नजरिया कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। अब हम देखते हैं क्या हमारे, और ये शॉर्टकट है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। कोई भी तुम्हें कहे हम कुरान और सुन्नत मानते हैं तो आप कहो वो तो सारे मानते हैं, हम भी कुरान और सुन्नत को मानते हैं, तुम भी कुरान और सुन्नत को मानते हो, हर अकीदे पर तुम भी कुरान पेश करते हो, हम भी कुरान पेश करते हैं, लेकिन अब फैसला कैसे करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फीमा अअलमु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रअसि कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। इसे इमाम अबू दाऊद ने रिवायत फरमाया है, अल सिलसिलतु सहीह में अलबानी ने इसकी तस्हीह की है और इमाम सहावी ने मकासद हसना में इस हदीस की तस्हीह की है। ये हदीस गुस्ताहों के नजदीक भी सही हदीस है। हर सदी में एक मुजद्दिद आएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमा दी, मुजद्दिद आएगा जो दीन की तजदीद करेगा। अब देखिए, जो मुजद्दिद आएगा दीन की तजदीद के लिए, उसके लिए जरूरी ये है कि उसका अकीदा पिछली सदी वाले मुजद्दिद के अकीदे के मुताबिक हो, क्योंकि वो तजदीद के लिए आया है, वो रिवाइवल के लिए आया है। He came to revive the deen. So if he came to revive the deen, it's necessary that his aqidah has to be in accordance with the mujaddid of the previous century. So we need to ask them this question. हमने ये सवाल पूछना है, तुम कहते हो कि तुम्हारा अकीदा दुरुस्त है, तुम अपना कोई एक मुजद्दिद पेश कर। अब बहुत कोशिश करेंगे, उन्हें कोई मुजद्दिद मिलेगा नहीं। अगर कोई मिला भी, बहुत ज्यादा कहा तो कहेंगे इब्ने तैमिया हमारा मुजद्दिद है। आप कहोगे इब्ने तैमिया ने, मिसाल के तौर पर, वो मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाज का कायल है, तो आप कहेंगे कि उसका अकीदा तो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक नहीं है। हर चंद की मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नजदीक ये जरूरियात अहले सुन्नत में से नहीं है, नहीं मालूम मिन दीन की जरूरत है। हर चंद के आला हज़रत अली रहमान ने इस पर भी कलाम किया है। यानी ये जो हैयत क़ज़ाइया है, जिस हैयत में आज मिलाद शरीफ होता है, इसके हवाले से अर्ज कर रहा हूं। तो इसमें अगर कोई कहे कि हम कुरान से जो हमने सीखा है वो दुरुस्त है, तो आप कहें ठीक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया, हर सदी में कोई मुजद्दिद आएगा, तुम एक मुजद्दिद पेश करो, लेकिन शर्त ये है जो मुजद्दिद तुम पेश करोगे, अगर इस सदी का पेश करते हो तो माजी की सदी में जो मुजद्दिद आया था उसके अकायद और इसके अकायद में हमाहंगी जरूरी है। अगर दोनों में जाने बिल्ला है तो दोनों के अकायदे कैसे होने चाहिए? ये कहेंगे इब्ने उसैमीन है, इब्ने उसैमीन है, तो आप कहेंगे इब्ने उसैमीन है। इब्ने उसैमीन तो कहता है जब हम किसी फिक्ही मसले में मुश्किल में मुब्तला होते हैं, फंस जाते हैं, तो इब्ने तैमिया की तकलीद कर लेते हैं। तुम्हारे नजदीक तकलीद तो शिर्क है, तुम्हारे नजदीक तो तकलीद शिर्क है। अगर शिर्क है तो इब्ने उसैमीन मुशरिक है, अगर मुशरिक है तो तुम्हारा मुजद्दिद कैसे हुआ? अब बात समझ रहे हैं? इब्ने तैमिया का कहा अल फुरकान बैना औलियाए रहमान व औलियाए शैतान उसकी किताब है, उसमें इब्ने तैमिया कहता है कि अल्लाह के वली मुर्दे जिंदा करते हैं, अल्लाह के वली मुर्दे जिंदा करते हैं। सहाबा के मुताल्लिक कहा सहाबा मुर्दे जिंदा करते हैं, कहा हसन बसरी गायब हो जाते हैं। हम कहें, हम यही बात सरकार मुहद्दिस आजम के हवाले से कहें कि मुहद्दिस आजम फैसलाबाद में बैठे हैं लेकिन अचानक गायब हो जाते हैं और अमेरिका के एक मुरीद की इस्लाह करते हैं, हम दलाइल पेश करते हैं, सनद पेश करते हैं, कहा जाते हैं नहीं दकियानूसी बातें, मनगढ़ंत किस्से कहानियां हैं, ये शिर्क पर मबनी है। हम कहते हैं जो बात इब्ने तैमिया कहता है वो तुम्हारे नजदीक मुजद्दिद है, वो कहता है तो सही है, मुहद्दिस आजम के दीवाने कहते हैं तो तुम शिर्क कहते हो। अगर ये शिर्क है, अगर हम इस बुनियाद पर मुशरिक हैं तो इब्ने तैमिया मुशरिक नहीं है। कहा नवाब सदीक हसन गोपाली मुशरिक मुजद्दिद है,
हम तो उसका शिर्क साबित कर रहे हैं। वहीदुज़्ज़मान कहता है हदियतुल महदी में कि सदीक हसन बुगाली वो तो इब्ने कय्यम को मदद के लिए पुकारता है, काजी शौकानी को मदद के लिए पुकारता है, मदद के अल्फाज कहता है, किबलाए ईमा कहता है, काबाए जहां कहता है, काबाए दीन कहता है। हम कहें सरकार गौसे आजम हमारा किबला है तो हम मुशरिक हैं, सदीक हसन बबाली इब्ने कय्यम के मुतल्लिक है, वो मुशरिक नहीं है। कोई एक तो मुजद्दिद पेश कर दो ना जिसका अकीदा वो हो जो तुम्हारे अकायद के मुताबिक हो। खुदा की कसम कोई एक मुजद्दिद भी पेश नहीं कर सकते, एक मुजद्दिद भी पेश नहीं कर सकते। लेकिन शर्त यह है अगर कहें इब्ने अब्दुल वहाब उनके नजदीक मुजद्दिद है तो हम साबित करेंगे तुम्हारे आज के जितने भी गुस्ताख हैं उनके अकायद और इब्ने अब्दुल वहाब के अकायद में किस कदर इख्तिलाफ है। और अगर कोई पेश कर भी दिया ये पेश नहीं कर सकेंगे कि जो इस दौर का उनका मुजद्दिद है माजी में कोई एक मुजद्दिद भी ऐसा हो जिसके अकायद और उसके अकायद में हमआहंगी हो, ये मुमकिन नहीं है। ये चैलेंज मैंने 7 साल पहले मदीना मुनव्वरा में किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उनके गुस्ताखों का कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन